अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो से ठीक है। उम्मीद है सब लोग ठीक होवोगे, खैरियत नाल होवोगे। तो मैं एक दफ़ा फिर आ गया थोड़े नाल नवे व्लॉग दे नाल ते नवी गल दे नाल। ते शानी 99 चैनल तू जेड़े जेड़े वीर भरा ते मेरा वीडियोज़ देख रहे हो, थोड़े ਜਿਹੇ देख रहे हो मगर देख रहे हो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ मेरा हौसला वध रहा। तो इस टाइम पाकिस्तान की अज गल करनी है, गल पाकिस्तान की अज करनी है। तो गल होए कि हुकूमत के हालात हो गए ने, साड़ी सरकार के हालात हो गए ने कि उन्होंने जड़ा ना हूँ इमरान खान दियाँ भैनों जड़ा ना वो भी अपने भाई नाल मिलन की इजाज़त नहीं। इतने कुए डर चुके ने, इतने कु डर चुके ने कि इन्हों समझ ही कोई नहीं आती पी। जेड़े आदे ना कि चौधरी निज़ामुद्दीन जिन्हों आते हैं, चौधरी निज़ामुद्दीन की जी है ना वो पैंट गिल्ली हुई पई है इस टाइम। झूठ तो झूठ, झूठ तो झूठ, क्योंकि भाई जी ये बचपन में ही सबक पढ़िया गया हा किताबों में कि अगर तुम एक झूठ बोलते हो ना पुत्र, तो थानू एक झूठ के पिछे 100 झूठ बोलना पैंदा, मगर वो झूठ फिर भी छुप नहीं सकता। तो यही काम जोड़े ने साढ़े निज़ाम चौधरी साहब तो उन्होंने अगू जड़े ने देख दे कड़छे चमचे सारे सारे का एक ही मौकफ है तो एक ही बयान है। तो वो सिर्फ हूँ इन्हों पता है कि ये गलती कर चुके हैं तो गलती के उत्ते दर गलती फिर करी जा रहे हैं। तो हूँ निज़ामुद्दीन का दरन तख्ता होने वाला है, दड़म दड़म तख्ता हो जाना है एकदम निज़ामुद्दीन का। तो पाकिस्तान हूँ एक जो नवा ड्रामा जी हो रहा जी कि बाहरों जोड़े ने ना वो बिजनेसमैन आ रहे हैं यूरोप तो आके तो जोड़ा ना पाकिस्तान बिजनेसमैन पता नहीं कितने अरब रुपया आ गया पाकिस्तान में। तो हूँ जोड़ा जी पाकिस्तान के सरमायाकारी हो रही है जी। ये सब चौधरी निज़ामुद्दीन के झूठ ने, फनकारियाँ ने, उस्तादियाँ ने, अवाम को बेवकूफ़ बनाने का बना इन्हें सर्टिफिकेट लै लिया। मेरे वाला साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्होंने। तो गल कहते होंगे सन आदि सन पुत्र हूँ बंद ने जोड़े ना टरकालोजी दे विच PhD की है। तो ये जोड़े हूँ बंदे ने ना जितने भी हुक्मरान ने साढ़े ते या नॉर्मल दुनिया भी तुम फिर लो, ज़्यादा तो ज़्यादा बंदे तो टरकालोजी लान दे। किसी भी कोई भी काम तुम कहोगे ना तो ठीक है जी हो गया जी कर लाँगे जी हो जाएगा जी कर देंगे, वो क्या होएगा? वो टरकालोजी होएगी। क्यों? इन्होंने बंद ने टरकालोजी PhD की है। तो किसी बंदे कम आके ये तो समझ लो ना तुम लानत कमा ली है। जे तुम किसी बंदे आखना ना कम वास्ते तो तुम समझ लो लानत कमा ली है, भावें थोड़े उन्हें देने हो फिर तो निरी लानत है ना, क्योंकि जे देने उन्हें ने तो जे तुम किसी को लै लेने ये उदे तो वड्डी लानत है। क्यों कि भाई जी तुम पैसे लै लेने। तो इस गल्ले जोड़ा ना साढ़े मुल्क दे विच ये चीज़ की कमी जब तक पूरी नहीं होने लगी तो रात के टाइम जी नवी जी अपडेट है वो इमरान खान दियाँ भैनों अज फिर जोड़ा इन्होंने पुलिस वाले ने अपने भरा मिलन आई ने तो गिरफ्तार कर लिया। तो ये ऐसे कोई बगैरत बंदे ने ड्यूटी करने वाले, ऐसे कोई बगैरत ने ड्यूटी करने वाले कि इन्हों पता भी है कि कोई कानून जोड़ा है वो भैन भरा मुलाकात तो नहीं रोक सकता। मगर मेरे हिसाब नाल ते जेड़े ने ना ये ड्यूटियां वाले भी जेड़े बंदे ने ये असल जेड़े बंदे ड्यूटियां वाले ने ना थानियां विच वो नहीं आ रहे। ये मेरे हिसाब नाल मनु फड़िया तुहानू फड़िया कि कोई दोवां चौवां मुंडियां नूं होर फड़िया जिन्हां दे कद काठ ठीक ने सेहतां ठीक ने उन्होंने वर्दियां पवाइयां उन्होंने को कम करवाया मुड़ के वो बंदा दिसन ही नहीं लगा तुहानू कि यार फलाना बंदा आया सी SHO फलाना आया सी DSP। वो मुड़ के ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ दिसया कोई नहीं कार्रवाई तो बाद। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसना ये मैं क्यों ਤੁਹਾਨੂੰ श्योर कह सकना, ये ਤੁਹਾਨੂੰ मैं श्योर इस वजह तो कह सकना क्योंकि मेरा कोई टाइम हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह दरबार तो गुजरिया। तो उन्होंने दिनों में पाकिस्तान में लॉकडाउन लग्या सी ते उन्होंने दिहाड़ियां जड़ा ना जेड़े बंदे धरना देन लगे सन ना इमरान खान दे उन्होंने दिनों में रैड जोन का सारा एरिया बंद हो गया सी। ठीक है जी, रैड जोन का सारा एरिया बंद होने के नाल
ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਨ ਹੈ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਾਦਾਰ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਤੇ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਗੇਟ ਟੱਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨਗੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚਲਾਣਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਛੜਿਆ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਲੱਗੇ ਆ ਫਾਰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੱਕ ਲਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਢੇਰ ਸਾਰੇ WhatsApp ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮੋਟੇ ਗੇਂਦਾਰ ਓਲੇ ਪਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਂਦ ਹੈ ਨਾ ਇੰਜ ਗੇਂਦਾਰ ਦੇ ਮੋਟੇ ਓਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਗੱਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਸ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੌਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ। ਆਇਆ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਤ ਸੁਣਾ ਛੜੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਮਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਜੀ? ਅੱਜ ਤੇ ਅਮਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ PTI ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ? ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਨਾ ਬਣੋ। ਚੌਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਭੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਟਮਕਾਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 2 4 5 ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਬਾਬ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਭਰਾਓ ਰੂਟੀਨ ਅੱਜ ਸਪੇਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਮਾਨਾ ਸੰਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜੁਮਰਾਤ ਜੁਮਾ ਹਫਤਾ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ 5 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ 5 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰ ਮੁਸੱਲਤ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਦਾਰੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਦਿਲ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਮੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਘਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਤੇ ਨਾਲ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਯੂਨਾਨ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਚੋਰ ਲੀਡਰ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਸਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਨੀ 99 ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫੀਮਾਨੀਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ, ਯਾਰ ਸਲਾਮਤ ਤੇ ਸੋਬਤ ਬਾਕੀ।